अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही तरीक़ी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम चौधरी रहमत अली है। वो ज़िला गुजरांवाला की एक मरूफ और जानी पहचानी शख्सियत हैं। उनके तजर्बात ज़िंदगी के हम उनसे आज मुस्तफ़ीद होंगे। ये इनकी नज़र जो है पंजाबी मामलात में, पंजाबी अल्फाज पर और पंजाबी लोक विरसों पर, कहानियों पर और ख़ुद से मुख्तलिफ पंजाबियों के लड़ाई झगड़ों पर बहुत ही गहरी नज़र है। पुलिस के साथ इनके बहुत ही अच्छे मरासम हैं। बाकी इनकी जो ज़ुबानी जो इनमें काविशें हैं, जो इनमें बहुत सारी सलाहियतें हैं, ये खुद ही बताएंगे। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब, हमारी खुशकिस्मती है आप आज हमारे साथ हैं, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। आप बताएंगे कि आप ये जो कामों की है, जो जिसमें तहसील में आप रहते हैं, इसकी क्या तारीख है? ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਾਮੋਗੀ ਦੀ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ 12 ਕੋਹ ਦੇ। ਇੱਕ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਸਤਾ 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 ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਆਬਾਦੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੰਨ 47 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਸਿਰੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਆੜ੍ਹਦਾ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੇਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦਾਲਾਂ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲਾਂ ਮੰਡੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਰੀਦ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਨਿਆ ਚਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जो सब कहने ने कामों की चावल है बड़ा खुशबू वाला है, दुनिया बड़ी इन्हू पसंद करती है। ये एशिया की सब तो बड़ी चावलों की मंडी है। क्या गल दुरुस्त है? और दूजे चावलों का फर्क की है आखिर? ये जनाब जी जमीन है ना, ये बेहतरीन जमीन है, ये कदीमी जमीन है। ये सदियों तो जमीन आबाद है। ये जेडे चावल ने वो ज़ायकेदार ने। हर जिले के चावलों नालों ये चावल जेडे ज़ायकेदार ने, बेहतरीन ने। ये जिन्ने अफसरान जेडे शादियां कराते हैं बच्चियां दियां, बेटियां दियां, वो चावल काम की तो पसंद करते हैं या नारंग मंडी का। ये दो मंडियां ज़्यादा चावल जो पसंद हो रहा है इस वक्त ना जी पूरे साढ़े पाकिस्तान के बाहर मुल्कों भी जा रहे हैं और बेहतरीन चावल जा रहा है अल्लाह का फजलो करम नाल। साढ़े इलाके जो दुध भी बहुत सारा जो लाहौर जा रहा है और दादा साहब भी जो मेला लगता बहुत सारा साढ़े इलाके दुध उत्थे जाके जोड़े आते हैं मरीद दादा साहब के मन वाले बजुर्ग आते हैं। वो सब मतलब कहना जी छबीलां लगियां होंदियां ने, बेहतरीन उस मतलब कि लंगर चलता है। और ज़्यादा तो ज़्यादा नारंगा इलाका, कामों के इलाका, मरीद के इलाका, गुजरां वाला एरिया, ये ठेठ पंजाबी लोग ने, जिमीदार ने, पुराने जिमीदार ने, सदियां तो आ रहे हैं ना जी। ये काश्तकारी बड़ी शौक ना करते हैं और अच्छा फसल होंगे इतने माशाअल्लाह। कणक का भी जायका अच्छा है और चावलों का भी जायका अच्छा है और सब्जियों का भी जायका अच्छा है। चौधरी साहब, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਮੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵਾਂਡੋ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਾਮੋਂ ਦੇ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਵਾਂਡੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਥਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਅੱਜ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। सन 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਾ ਤੇ ਨਾ ਫਸਾਦ ਇਹਨੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। सन 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੌਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। सन 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਵਾਂਡੋ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 46 ਤੱਕ ਕਤਲੋ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। मतलब कि
ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਈ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਵਣ ਸੈਲਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਆਉਣ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਫ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਵੱਧ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।